મહાકાળી એજ્યુકેશનમાં આપણું સ્વાગત છે। આપ અમારી ચેનલમાં જોડાઈ રહ્યો હોય બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। 26 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2025। તો પ્રશ્ન 1, હાલમાં ગુલામી અને ઠાસ એટલાન્ટિક દાસ વેપાર પીડિતોની યાદમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્યારે મનાવ્યો છે? તો 25 માર્ચ। ભૂલ કે મિસ્ટેકને કોમેન્ટ કરજો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। વિડીયોને શેર કરજો અને આ યુટ્યુબ પર સર્ચ કરજો મહાકાળી એજ્યુકેશન। વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો, કારણ કે છેલ્લે તમામ માહિતી આપણે બનાવેલા વિડીયો વિશે સમજાવવાના છીએ। તો પ્રશ્ન 1ની અંદર દિવસો વિશે ચર્ચા કરેલી। વિશ્વ નાગરિક સુરક્ષા દિવસ, 1 માર્ચ શૂન્ય ભેદભાવ દિવસ, 1 માર્ચ વિશ્વ સમુદ્રી ઘાસ દિવસ, 1 માર્ચ આંતરરાષ્ટ્રીય વ્હીલચેર દિવસ, 1 માર્ચ વિશ્વ કિશોર માનસિક સ્વાસ્થ્ય દિવસ, 3 માર્ચ વિશ્વ વન્યજીવ દિવસ। થીમ વન્યજીવ સંરક્ષણ વિથ લોકો और गृह में निवेश। विश्व 3 मार्च विश्व आवास दिवस, 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण अपराध जागरूकता दिवस, 6 मार्च राष्ट्रीय दांत चिकित्सक दिवस, 7 मार्च जन औषधि दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस, 12 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस, 14 मार्च नदियों अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस पाई दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस, 16 मार्च राष्ट्रीय रसीकरण दिवस, 17 मार्च पेशेंट पैट्रिक दिवस, 18 मार्च आय निर्माण दिवस, 19 मार्च अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस, 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, 20 मार्च फ्रेंच भाषा दिवस, 20 मार्च विश्व चकली दिवस, 20 मार्च विश्व ग्लेशियर दिवस, 21 मार्च विश्व कविता दिवस, 21 मार्च विश्व कठपुतळा दिवस, 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 21 मार्च विश्व जल दिवस। तो चर्चा करी लीए दिवसों विषे। तो आटला दिवसों आवे छे। 2, हालमां कोने लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कारथी सन्मानित करवामां आवे छे? तो संमित्रा ताई गायकवाड़। तो दलाई लामानी शांति पुरस्कार स्थिरता माटे गोल्ड मर्करी पुरस्कार जीत्यो। जयश्री विवेकानंद आदरभूमिना ने विवेकपूर्ण उपयोग माटे सामसर पुरस्कार विद्यार्थी दिनेश सहाराए HBTUना लाइफ टाइम अचीवमेंटथी एवोर्ड मळ्यो। फेवर्स इंडियाना लीडरशिप एवोर्डथी जय शाहने सन्मानित करवामां आव्या। समीर कनोडियाने CEO ऑफ द ईयर एवोर्डथी सन्मानित करवामां आव्या। सुनील भारती मित्तलने बेटन नाइटहुडथी उपाधि मेळवी। एन चंद्रशेखरने ब्रिटिश साम्राज्यने सौथी उत्कृष्टता सदस्य सन्मान मळ्युं। होरून इंडिया डो राजपी नारायणने फिनटेक इनोवेशन माटे सन्मानित करवामां आव्या। प्रश्न 3, हाल में कोने RCLTDना अध्यक्ष और MD में अतिरिक्त प्रभार संभाळे? तो परमंदिर चोपड़ा। तो क्रिस्टी कोवेंटी ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ओलंपिक समिति पसंदगी थी। अच्युत प्रसाद बागले ने कंठमांडू विश्वविद्यालय VC नियुक्त कराया। मामेने ATM अध्यक्ष पसंदगी थी। शिवकुमार कल्याणरमण ने NRF CEO नियुक्त करवामां आव्या। गणपति सुब्रमण्यन टाटा कम्युनिकेशन चेरमेन नियुक्त करवामां आव्या। भारतीय संघ बेंकना कार्यकारी अधिकारी रूप में अतुल कुमार गोयल नियुक्त करवामां आव्या। जस्टिस जोय माल्या बागची सुप्रीम कोर्टना जज बन्या। ताकाशी नागाजीमा होंडाकार इंडियाना नवा अध्यक्ष बन्या। प्रश्न 4, हाल में कोण प्रथम भारतने एक आफ्रिका नौसैनिक अभ्यास एकिम एकतानी मेजबानी करशे? तो भारत और तंजानिया बने। प्रश्न 5, हाल में कोण FATF निजी क्षेत्र में सहयोग मंच 2025 ने मेजबानी करशे? तो मुंबई। प्रश्न 6, हाल में भारत के राज्य में सिंगापुर सुधी एन्यूरियम फूलों की प्रथम वखत निर्यात थयुं छे? तो मिजोरम। कैपिटल है आइजोल। CM है लाल दुहामा। राज्यपाल है VK सिंह। प्रश्न 7, हाल में कया IIT में हेड के द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक सपना थयो? IIT गांधीनगर। इसरोना अध्यक्ष नारायणना IIT द्वारा मद्रास थर्मल रिसर्च सेंटरનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। IIT મદ્રાસ દુનિયાનો સૌથી મોટો લાંબી હાઇપરલૂપ ટ્યુબ વિકસિત કરવામાં આવી। IIT દિલ્હીને એન્ટીબાયોટિક પ્રતિરોધ ટ્રેડિંગ માટે એવી ઉપકરણ વિકસિત કરી છે। IIT મદ્રાસે સ્વદેશી અંતરિક્ષ ચિપ આઇરિસ વિકસિત કરી। IIT કાનપુર ખેડૂતો માટે સૌર ઉર્જા નિર્જલીકરણ તકનીકનો ઉપયોગ કર્યો। IIT ગુવાહાટી વિદ્યુત સૌર પ્રકાશને ઉષ્માના પરિવર્તન કરવાવાળા સૂચલક કપડા વિકસિત કર્યા। પ્રશ્ન તમારા માટે છે 8, हाल में क्या जलवायु परिवर्तन और पर्वत और मानवता भविष्य प्रथम सागर में संवाद आयोजित करवामां आवशे? तो नेपाळनी करन्सी है, नेपाळनी रुपया। PM है KP शर्मा ओली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। नेपाळनी संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित कर्यो। भारत ने नेपाळ समझौतानी साथे विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्योगी सुदृढ़ कर्या। नेपाळ ने फ्रांस हाइड्रोजन नेपाळ परियोजना माटे समझौता ज्ञान पर हस्ताक्षर कर्या। नेपाळ आंतरराष्ट्रीय परमशिना महोत्सव आयोजित करवामां आवशे। नेपाळ में याला ग्लेशियर तेजीथी संकोचायो। नेपाळ बाळ विवाह समाप्त करवा माटे अभियान शरू करवामां આવ્યું। नेपाळ तमु लोहसार पर्व मनाववामां આવ્યો। प्रश्न 9,
હાલમાં કયા રાજ્યને કેન્દ્રીય અંગદાન અધિનિયમને અપનાવવાનો પ્રસ્તાવ પારિત કરવામાં આવ્યો? તો તેલંગાણા. તો તેલંગાણાનું કેપિટલ છે હૈદરાબાદ. સીએમ છે રેવંત રેડ્ડી. રાજ્યપાલ છે જિષ્ણુદેવ વર્મા. તેલંગાણાના મનમોહન રાજ્યનો બીજો હાઇડ્રોજન અડ્ડાને મંજૂરી આપી છે. 8 દિવસીય નગોબા જાત્રા મેળાનું તેલંગાણામાં શરૂ થયો. તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી એક્સપીરિયમ પાર્કનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. ગૃહમંત્રી અમિત શાહે હૈદરાબાદની શૂટિંગ રેન્જમાં આધારશિલા મૂકવામાં આવી. વિશ્વ તેલુગુ સંમેલનમાં રાજા મહેન્દ્રવરમ શરૂ થયો. રાજ્ય રાયતુ પુરસ્કાર યોજના અંતર્ગત તેલંગાણા સરકાર ખેડૂતોને 10,000ની જગ્યાએ 12,000 સહાયતા આપશે. તેલંગાણા સરકાર સાવિત્રીબાઈ ફૂલે જન્મજયંતિ પર મહિલા શિક્ષક 3 જાન્યુઆરીએ રૂપમાં મનાવ્યો. કલબલ ટાઈગર રિઝર્વ, અમરાવતી ટાઈગર રિઝર્વ, કાશ્મીર ટાઈગર રિઝર્વ, નેશનલ પાર્ક, મહાવીર હરિના નેશનલ પાર્ક, મોગાવણી નેશનલ પાર્ક આવેલા છે. આ તેલંગાણામાં આવેલા છે. તો પ્રશ્ન 10 પ્રશ્નની અંદર હાલમાં કેન્દ્ર સરકારને કોને નવા નાણાં સચિવ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો અજય શેઠ. પ્રશ્ન 11 હાલમાં કોના દ્વારા લેખિત પુસ્તક લિયો ઓફ ધ અનટોલ્ડ સ્ટોરી લોન્ચ કરી છે? તો પીએમ રમણ. રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે સશક્ત ભારત હિન્દી પત્રિકા પ્રથમ સંસ્કરણનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું. કૈલાશ સત્યાર્થી આત્મકથાના દિવ્ય સલાઈનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું. નમિતા ગોખલે દ્વારા લખેલું પુસ્તક ધ લાઈફ ઓન ધ માર્સ કલેક્ટ સ્ટોરીઝનું વિમોચન કર્યું. અરુણ શૌરી ધ ન્યૂ આઇકન, સાવરકર એન્ડ ધ ફેક નામની પુસ્તક લખી. કુલભૂષણ દ્વારા લખાયેલું પુસ્તક ધ હાર્ટ્સ એન્ડ હીરોઝ લાઇવ્સ એન્ડ ધેટ શેપ્ડ વિમોચન કર્યું. પ્રધાનમંત્રી મોદી અમિતાભ કાંતની પુસ્તક હાઉ ઇન્ડિયા સેકલ્ડ એમટી 20નું વિમોચન કર્યું. સંઘમિત્રા ચક્રવર્તી દ્વારા લખેલું પુસ્તક સંઘમિત્રા ચેટર્જી એન્ડ હિસ્ટોરીનું વિમોચન કર્યું. પ્રશ્ન 12 હાલમાં કોણ વરિષ્ઠ નાગરિક આયોગ સ્થાપિત કરવાવાળો પ્રથમ રાજ્ય બન્યો છે? કેરળ. કેરળનું કેપિટલ છે તિરુવનંતપુરમ. રાજ્યપાલ છે રાજેન્દ્ર આર્લાકર પિનરાઈ વિજયન. સીએમ છે અનાઈમુડી સોલા નેશનલ પાર્ક, મત્તિકાટન સોલા નેશનલ પાર્ક, પોમરમ સોલા નેશનલ પાર્ક, સાયનોટ વેલી નેશનલ પાર્ક, અરવિકુલમ નેશનલ પાર્ક, પેરિયન નેશનલ પાર્ક. શાન ઘાટી કેરળમાં આવેલી છે. થેયમ તહેવાર ત્રીસરો તહેવાર ઓણમ તહેવાર કેરળમાં મનાવવામાં આવે છે. પ્રશ્ન 13 હાલમાં કોને ઇલેક્ટ્રોનિક અને સૂચના પ્રૌદ્યોગિક મંત્રાલયને કયા દેશમાં સેમિકન્ડક્ટર પ્રણાલી પર આગામી નેનો ઇલેક્ટ્રોનિક શેડ રોડ શો સંમેલનની મેજબાની કરશે? તો બેંગ્લોર. પ્રશ્ન 14 હાલમાં કોણ જીએસએમના અધ્યક્ષ કોણ બન્યા છે? ગોપાલ વિઠ્ઠલ. ગ્લોબલ સિસ્ટમ ફોર મોબાઈલ કોમ્યુનિકેશન એસોસિએશન જીએસએનું પૂરું નામ છે. તો ખાસ કરીને હવે પ્રશ્ન 15 હાલમાં કોને કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રીઓને વેપારીઓને એક મુક્ત નિપટાન યોજના શરૂ કરી છે? તો હરિયાણા. હરિયાણાનું કેપિટલ ચંદીગઢ છે. સીએમ નાયબ સૈની છે. રાજ્યપાલ છે બંદારુ દત્તાત્રેય. ઉત્તર ભારતની પરમાણુ યોજના પરિયોજના હરિયાણાના ગોરખપુરમાં સ્થાપિત કરવામાં આવી. ભારતના પ્રથમ વિશ્વ શાંતિ કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન ગુરુગ્રામમાં થયું. હરિયાણા સરકાર નીલગાયોને મારવાની મંજૂરી આપી. નર નીલગાયોને મારવાની મંજૂરી આપી છે. મૃતક સ્વાસ્થ્ય વધારવા માટે હરિયાણામાં હરખેત સ્વસ્થકેત અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યો. આંતરરાષ્ટ્રીય સરસ્વતી મહોત્સવનું આયોજન હરિયાણામાં પીહોમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું. હરિયાણા સરકાર સન્માન સંજીવનીની એપ લોન્ચ કરવામાં આવી. બરાબર. તો પ્રશ્ન કાલે તમને જે પૂછ્યો હતો તે વાત કરી લઈએ આપણે. તો હાલમાં મહિલા કબડ્ડી વિશ્વકપ 2025નો ખિતાબ કોને જીત્યો? તો ભારત. ઇંગ્લેન્ડને હરાવીને. પ્રશ્ન તમારા માટે છે હાલમાં પારંપરિક સિગમો મહોત્સવનું ક્યાં શરૂ કરવામાં આવ્યો? તો ગોવા, ગુજરાત, ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર કે 5મો વિકલ્પ રાખ્યો છે? એક પણ નહીં. આટલા વિકલ્પો જવાબ આપેલા છે, યાદ કરજો. ભારતના પ્રથમ વિશ્વ શાસન કેન્દ્રનું ગુરુગ્રામમાં ઉદ્ઘાટન. ભારતના સૌથી ઝડપી 200 વિકેટ લેવાવાળા બોલર મોહમ્મદ શમી બન્યા. ફોર્બ્સ ઇન્ડિયા લીડરશિપ જય શાહને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. એક્સપર્ટ થયેલી દવામાં વૈજ્ઞાનિક નિપુણતામાં કેરળ ટોપ પર છે. કેન્સર પ્રભાવિત દેશોમાં સૌથી વધારે કેન્સર મૃત્યુ અનુપ્રાંત ભારતમાં થયા. 30 વર્ષથી ગીધનું ટોળું દક્ષિણ આફ્રિકામાં જોવા મળ્યું. રાજસ્થાન સરકાર અજમેર 132 વર્ષ જૂની ફોજ સાગરનું જેલનું નામ બદલીને વરુણ સાગર જેલ કર્યું. ઉત્તર પ્રદેશની વિધાનસભા ભારતની પ્રથમ વિધાનસભા જે અનુવાદ સુવિધાની લેન્સ છે. ભારતના આગલા 5 વર્ષમાં શ્રીલંકાના 1500 સિવિલ અધિકારીઓને પ્રશિક્ષણ કરશે. મધ્યપ્રદેશની સરકાર ખેડૂતોને 5 રૂપિયા સ્થાયી વીજળી પ્રતિબંધ કરશે. ભારતના ચૂંટણી કમિશનરના રૂપમાં વિવેક જોશીએ પદભાર સંભાળ્યો. રાજસ્થાન પ્રથમ ગ્રીન બજેટ પ્રસ્તુત કરશે. ઝારખંડ ગુટખા પાન મસાલા પર પૂર્ણ પ્રતિબંધ લાગુ કરવામાં આવશે. જગુઆર ફાઇટર સ્ક્વાડ્રન પ્રથમ મહિલા પાયલોટ બની. તનુકા સિંહ બની. એસબીઆઈ કાર્ડ સલીલા પાણી એમડી સીઓ નિયુક્ત કરવામાં. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ અંગ્રેજી અધિકારી ભાષા તહસીલ કરવા પર આદેશ હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા.
દુનિયાની સૌથી અમીર મહિલાના લિસ્ટમાં એલિસ વાર્ટન ટોપ પર છે. સુનિલ ભારતી મિત્તલને બ્રિટનના માન નાઇટહુડથી ઉપાધિ મળી. અમજનનું પ્રથમ ક્વાન્ટમ કોમ્પ્યુટિંગ ચિપ આર્સોસ્લોટનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું. અસમના ઝુમર વિંદરની કાર્યક્રમ આયોજિત કરવામાં આવ્યો. નેપાળની સંસદને ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ વિધેયક પારિત કર્યું. મોબાઈલ વર્લ્ડ કોંગ્રેસનું 2025માં આયોજન સ્પેનમાં બાર્સિલોનામાં થયું. ચીનને વર્ષ 2025માં સૈન્ય ખર્ચમાં 7.2નો વધારો કરવામાં આવ્યો. ભારત સૌથી મોટો વૈશ્વિક ધંધ કેન્દ્ર દેશ બન્યો. અમેરિકા, ચીન પછી જાપાન. આરબીઆઈના અજીત રત્નાકર જોશીને કાર્યકારી નિર્દેશક નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. અમજન ફ્લિપકાર્ટ બીજા પર છે અને ભારતને ત્રીજો સૌથી મોટો મૂલ્યવાન બ્રાન્ડ અમૂલ બન્યો છે. અમજન અને ફ્લિપકાર્ટ 1 અને 2 પર છે. ત્રીજા પર અમજન છે. હાલમાં વીઆઈપી ખિતાબ મુંબઈ દિલ્હીને હરાવીને બીજી વખત જીત્યો. હાલમાં મહારાષ્ટ્ર સૂર્યઘર યોજના અંતર્ગત સૌર ઉર્જામાં બીજા નંબર પર છે. ગુજરાત પહેલા નંબર પર છે. સીમાવર્તી ગામ વિશે ચર્ચા કરજો. આપણે કરેલી હતી, બીજા વિડીયો જોયા છે તો ખબર હશે. ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય સરકારની હેરિટેજ ઇમારતોને હોટલના રૂપમાં વિકસિત કરશે. બાળકોને નિયમિત રસીકરણ વધારવા માટે ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય નામની એપ લોન્ચ કરી. હાલમાં ભારતના એથ્લેટના વિશ્વમાં ઓલિમ્પિક વિશ્વમાં શીતકાલીનમાં 33 પદક ભારતે જીત્યા. 8 સ્વર્ણ, 18 રજત, 7 કાંસ્ય, કુલ 33. ન્યૂઝીલેન્ડને પ્રધાનમંત્રી ક્રિસ્ટોફર લક્સન ભારત યાત્રા પર આવેલા. આરબીઆઈના લંડનમાં સેન્ટ્રલ બેન્કિંગ દ્વારા ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન એવોર્ડ 2025માં પસંદગીથી આરબીઆઈના વિશે ચર્ચા કરેલી. આરબીઆઈ હેડક્વાર્ટર મુંબઈ. આરબીઆઈની સ્થાપના 1 એપ્રિલ 1935. વર્તમાન ગવર્નર છે રાજ્યપાલ સંજય મલ્હોત્રા 6મી નંબરના છે. પૂર્વ ગવર્નર હતા શક્તિકાંત દાસ 25મા નંબરના હતા. હાલમાં પૂર્વ શક્તિકાંત દાસ બીજા નંબરના પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી બન્યા. વડાપ્રધાનના બીજા નંબરના મળે તો પહેલા નંબરના પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી પીકે મિશ્રા. ઉત્તર પ્રદેશની રાજ્યપાલ બધા નિગમોને સૌર ઉર્જાને સંચાલિત કરશે. એનઆરએફના સીઈઓના કલ્યાણ રમણને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. નેપાળમાં 26મો ફ્લોરા એક્સપોનું સમાપન થયું. હરમીતસિંહ 7 વાર્ષિક હોકી ઇન્ડિયા પુરસ્કાર સમારોહ સર્વશ્રેષ્ઠ ખેલાડીનો પુરસ્કાર જીત્યો. ન્યૂ દિલ્હીની મહામારી તૈયારી કવાડ કાર્યશાળાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. ભારત ન્યૂઝીલેન્ડને શિક્ષા, બાગવાની અને વાણિજ્ય પર 5 સમજૂતા પર હસ્તાક્ષર કર્યા. પીએમ ઇન્ટર્નશીપ યોજના ડેડિકેટ એપ નિર્મલા સીતારમણે લોન્ચ કરી. વિશ્વનો સૌથી મોટો સડક નેટવર્કવાળો દેશ ભારત બન્યો. પહેલા નંબર પર અમેરિકા છે, બીજો દેશ બન્યો છે. મેટ્રો રેલવે નેટવર્કમાં ત્રીજો સ્થાન ભારતે પ્રાપ્ત કર્યો છે. અમેરિકા, ચીન પછી ભારતનો નંબર આવે છે. હાલમાં ફિટ ઇન્ડિયા આઇકન આયુષ્માન ખુરાનાની પસંદગી થઈ. તેલંગાણા રાજ્ય યુવા વિકાસ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. એસસી, ઓબીસી 3 લાખ સુધી લોન આપવામાં આવશે. સ્વર ઉર્જાને આત્મનિર્ભર બને એટલા માટે એ યોજના શરૂ કરી છે. હાલમાં કબડ્ડી વિશ્વકપ 2025નું આયોજન ઇંગ્લેન્ડમાં કરવામાં આવ્યું. હાલમાં આવેલા એસઆઈ રિપોર્ટ પ્રમાણે હથિયાર આયાતકારમાં દેશ યુક્રેન ટોપ પર છે. ભારત બીજા પર છે. હાલમાં રિપોર્ટ પ્રમાણે નિર્યાતકારમાં સૌથી વધારે નિર્યાત કરવાવાળો અમેરિકા ટોપ પર છે અને બીજા નંબર ફ્રાન્સ છે. પંજાબની વિધાનસભા સર્ચ એન્જિન 1947 લોન્ચ કર્યું છે. 1947માં એટલી ચર્ચા થઈ જે સર્ચ કરી શકાય છે. મુક્ત ભાષણ સૂચકાંકમાં નોર્વે ટોપ પર છે. લેન્ડો નોરેશી ઓસ્ટ્રેલિયન ગ્રેડ પિક્સ 2025 જો માથોન આર્ગન નામની ઓળખાતા વાર્ષિક મઠવાસી ઉત્સવનું લદ્દાખમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું. ભારતે ત્રીજો મૂલ્યવાન બ્રાન્ડ અમૂલ બન્યો છે. ચીને પાકિસ્તાને અત્યાધુનિક હથિયારોને સેન્સરથી લેન્સ બીજી વખત નવી પનડુબ્બી સોંપી છે. હાલમાં ફિનલેન્ડ સળંગ વિશ્વના કુશળ રેન્કિંગમાં ટોપ પર છે. હાલમાં દેશમાં દુનિયાનો સૌથી મોટો સફેદ હાઇડ્રોજન ભંડાર શોધવામાં વિજય શંકરને નેટમાર્કના સૌથી નાઇટ કોર્સ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. અમિતાભ કાંતને એનઆઈઆઈટી વિશ્વવિદ્યાલયના શાસ્ત્ર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. અનુજ કુમાર સિંહને યુપીએસસીના સંયુક્ત સચિવ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. હાલમાં ફ્રાન્સમાં સૌથી મોટો સફેદ હાઇડ્રોજન શોધવામાં આવ્યો. નેપાળને સાહિત્ય મહોત્સવનું આયોજન મથુરામાં કરવામાં. ભારત નેપાળ સાહિત્ય મહોત્સવનું આયોજન મથુરામાં કરવામાં આવ્યું. ટોમ ક્રૂઝ બ્રિટિશ ફિલ્મ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફેલોશિપથી સન્માનિત કરવામાં. બિહારનો 133મો સ્થાપના દિવસ 22 માર્ચે મનાવ્યો. હરીશ ટંડનને ઓડિશા રાજ્યના હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ નિયુક્ત કરવામાં. હાલમાં અમેરિકાના અર્જેન્ટિના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ક્રિસ્ટિના ફર્નાન્ડીઝ દેશના પ્રથમવાર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. તેના ભ્રષ્ટાચાર પર આરોપ હતા અને તેમાં સામેલ હતા. ડો.વી.આઈ. માથનનું પુસ્તક ધ સેવન્થ જનરેશનનું વિમોચન કર્યું. હાલમાં ગુટર ગ્લોબલ 2025નું સ્ટોકહોમ જલ પુરસ્કાર જીત્યો. ચીની ગ્રેડ પિક્સ 2025 ફોર્મ્યુલા 1ની પ્રથમ ચીપસેટ લુઇસનું એમ્બલેટ જીતી. ચેન્નઈ રવિચંદ્ર અશ્વિનના નામે એક રોડ સડકનું નામ આપવામાં આવશે. હાલમાં પ્રથમ ભારતીય ફિલ્મ મહોત્સવનું અમેરિકામાં શરૂ કરવામાં આવ્યું. હાલમાં તવી ફિલ્મ મહોત્સવનું ઉદ્ઘાટન જમ્મુ કાશ્મીરમાં કર્યું. હાલમાં મહિલા વર્ગ સીઆરપીએના ઇન્ડિયન ટૂર ખિતાબ અનાસી સિંહે જીત્યો છે. હાલમાં મહિલા કબડ્ડી ખિતાબ 2025 ભારતે જીત્યો છે. ઇન્ડોનેશિયાના ટોબી લાકી જ્વાળામુખી ફાટ્યો છે. હાલમાં ભારતને કિર્ગિસ્તાનની વચ્ચે ખંજર યુદ્ધ અભ્યાસ શરૂ થયો છે. ગોય બીબો નામના ઋષભ પંતને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવ્યા છે. ભારતવાળા પ્રેષણોમાં સ્ત્રોતમાં અમેરિકા ટોપ પર છે. પ્રેષણો માટે જે નાણાકીય હોય છે ને, જે ડોલરનું ટ્રાન્સફર કરવાની રીત હોય છે ને, એ થોડું યુટ્યુબ પર સર્ચ કરી લેજો. ભારતીય દૂતાવાસે 33 સ્વર્ણ જયંતિ છાત્રવૃત્તિ કાઠમાંડુમાં નેપાળમાં મનાવ્યો. પારંપરિક સિગ્મો મહોત્સવ 2025 ગોવામાં શરૂ થયો. સંગીત એકેડમી એક સંગીત કલાનું નિધિ પુરસ્કાર આરકેસી ગુમાનમને મળ્યો. રંગદે ગુલાલ પ્રદર્શનનું આયોજન દુબઈમાં કરવામાં આવ્યું. એડલ વાઇસ આઈઆરસીના સીઈઓ અને એમડી મેથાલી બાલાસુબ્રમણ્યમ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. ઉત્તરાખંડ એકલ ખિતાબ મહિલા સ્વરોજગાર યોજના શરૂ કરી. ભૂલ કે મિસ્ટેકને કોમેન્ટ કરજો. વિડીયો સારો લાગે તો શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આ સાથે ફરી મળીશું નવા વિડીયો.